السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا ناول لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں سب کو یہ پسند آئے گا۔ تو اینڈ تک آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہاں ملے گی بھلائی ستم گری کی مثال، ترس بھی کھاتا ہے مجھ پر تباہ کر کے مجھے۔ تم نے کس کی اجازت سے میرے گھر میں قدم رکھا، وہ بھی میری غیر موجودگی میں؟ وہ اس کی افتاد پر تیار نہ تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس کے کمر کے پیچھے کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے ہوئے تھا۔ میں خود نہیں گئی تھی، مجھے تائی امی نے بلایا تھا۔ انہیں مدد کی ضرورت تھی، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چلو مان لیا انہیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں کس نے کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے آؤ؟ میں ان کے سامنے نہیں آئی تھی، میں کچن میں تھی۔ انہیں الہام ہوا کہ ظرفشا بی بی کچن میں ہے۔ میں نہیں جانتی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی، مانا کہ وہ لوگ نہیں جانتے، لیکن تم تو جانتی تھی نا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی گرفت اس کے بازو پر اور بھی سخت ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ انگارہ۔ کیا آپ مانتے ہیں اس نکاح کو؟ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، لیکن وہ مقابل کو 2 منٹ چپ رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنی زبان کا استعمال اتنا ہی کیا کرو جتنا کہا جائے۔ وہ اس کا منہ چٹک کر کمرے سے جا چکا تھا۔ حیدر لغاری اور آصفہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، احمد لغاری اور نعمان لغاری۔ احمد لغاری بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھے۔ ان کی شادی اپنی خالہ زاد آمنہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے والد کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 اولادوں سے نوازا تھا، بڑا سبحان، 2 سال کا چھوٹا ابان اور پھر 3 سال چھوٹی ماہین۔ آمنہ بیگم اپنے دیور نعمان لغاری کی شادی اپنی بہن فرزانہ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن نعمان لغاری نے اپنی پسند کی شادی رابعہ بیگم سے کی، جو کہ ان کی کلاس فیلو تھی۔ انہیں پسند کی شادی پر گھر سے نکال دیا گیا اور یہ فیصلہ حیدر لغاری کا تھا۔ 4 سال کے بعد نعمان لغاری کو اپنی والدہ کی وفات کی خبر ملی تو وہ واپس لغاری ہاؤس آ گئے۔ لغاری صاحب کو اپنے بیٹے کی ابتر حالت دیکھ کر ترس آیا تھا اور اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوا جو انہوں نے 4 سال پہلے کیا تھا، کیونکہ ان کی حالت ان 4 سالوں میں کسی بیمار مریض کی طرح ہو گئی تھی۔ حیدر لغاری جب انہوں نے پھر سے لغاری ہاؤس میں رہنے کی اجازت دے دی تو 2 سال لغاری ہاؤس میں رہے، لیکن جب انہیں اپنی بھابھی آمنہ کا رویہ اپنی بیگم سے ٹھیک نہ لگا تو انہوں نے علیحدہ گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا، جو کہ لغاری صاحب نے بخوشی قبول کیا تھا اور ان کا گھر لغاری ہاؤس کے ساتھ ہی تھا۔ جلد ہی نعمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے ظرفشا رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ 10 سال کے ابان لغاری کو یہ 8 سال کی بچی ظرفشا ناپسند تھی۔ اس کی وجہ آغا جان کا پیار تھا، جو ظرفشا کے آنے سے ابان لغاری کی نظر میں کم ہو گیا تھا۔ سبحان بہت سنجیدہ اور کم گو تھا۔ ماہین ظرفشا کی عمر ہم عمر تھی اور دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ سبحان کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے ابان کو ان دونوں کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا اور انہی کے ساتھ کھیلنا کودنا پڑتا تھا۔ بچہ پارٹی جانتی تھی کہ نعمان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن انہوں نے اس کے مرض سے لاعلم ہی رکھا تھا اور ان کی خاص وجہ ظرفشا تھی، کیونکہ زری بہت ہی حساس لڑکی تھی، دوسروں کے غم میں اپنے غم سہنے والی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف محسوس کرنے والی۔ جب زری 14 سال کی ہوئی تو اسے اپنے باپ کی بیماری کا پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے۔ اپنے والد کی بیماری نے زری کو خاموش کر دیا تھا۔ وہ سب سے گھل مل کر رہنے والی بچی اب خاموش ہو گئی تھی۔ 2 سال کے بعد نعمان لغاری اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن اپنی زندگی میں وہ زری کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کر چکے تھے اور اس فیصلے سے زری کی زندگی بدل گئی تھی۔ بابا جان میں اپنی موت سے پہلے اپنی بیٹی کو کسی مضبوط رشتے میں باندھنا چاہتا ہوا، اگرچہ نعمان کی جان اپنی 16 سالہ کی بیٹی زری میں تھی، لیکن وہ اپنے بھتیجے ابان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تمہیں جینا ہے، اپنے بچوں کے لیے خوشیاں دیکھنی ہے۔ نہیں بابا جان، اب مہلت نہیں دے گی مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے زری کا نکاح ابان سے کرتے، لیکن تم جانتے ہو کہ ابان کی اور زری کی نہیں بنتی۔ میرے خیال سے سبحان زری کے لیے بہتر آپشن ہے۔ بابا جان جیسی آپ کی مرضی، لیکن قدرت چھوٹی منظور تھا کہ سالہ سبحان اپنے سے 5 سالہ چھوٹے زری کے لیے انکار کر دے۔ وہ سمجھدار ضرور تھا، لیکن زری کو وہ اپنی بہن مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی اپنا کیریئر بنانا ہے۔ برخدا ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے تم شادی کے بعد ہاتھ باندھ کر گھر میں بیٹھ جاؤ، ہم تم سے صرف نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ آغا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے، کیونکہ میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہوں۔ زری میرے لیے میری بہن کی طرح ہے۔ اس کے فیصلے سے گھر کافی خاموش ہو گیا تھا اور یہ بات 17 سالہ ابان کو شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ اس کے جان سے پیارے آغا جان خاموش رہنے لگے اور ان کے چاچو جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا وہ بستر سے جا لگے تھے۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر حیدر لغاری کے ساتھ احمد لغاری کی پوری فیملی موجود تھی۔ آغا جان، میں زری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ آواز ابان کی تھی۔ اس فیصلے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آمنہ بیگم اپنے کمرے میں موجود احمد لغاری سے مخاطب تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے آمنہ؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے اس ناسمجھ بیٹے کی وجہ سے بابا جان کتنا خوش ہیں؟ آپ کو سب کی خوشی نظر آتی ہے، لیکن میری تکلیف نہیں۔ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اس عورت کی بیٹی کو اپنے گھر میں، جس کی وجہ سے میری بہن کو کتنے دکھ جھیلنے پڑے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور کیا تم نے ابھی تک اپنے دل میں بغض رکھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی میں اپنی بہن کی
बेटी समिया को इस घर में लाना चाहती हूँ ताकि मेरी बहन की तकलीफ़ का इज़ाला हो सके। तुम्हें अपनी बहन की अनदेखी तकलीफ़ नज़र आ रही है, लेकिन मेरे छोटे भाई का बिस्तर पर लग जाना, मेरे बाप का अपने कमरे से ना निकलना, सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बस मैं इस मामले में कोई बहस नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ये कहकर जा चुका था। यार चाचू, मैंने ये फ़ैसला अपने मर्ज़ी से किया है, किसी के दबाव में आकर नहीं किया। और वैसे भी आप भी तो यही चाहते थे ना। बस अब इतना इमोशनल मत हो और आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारा निकाह ही नहीं बल्कि रुखसती भी देखेंगे। उसकी बात पर मुस्कुरा दिए थे। उनकी मुस्कुराहट देखकर अपने फ़ैसले पर और भी पुख्ता हुआ था। फिर वो वक़्त था भी क्या जब सादगी से ज़रफ़शा का निकाह अबान लगाड़ी से कर दिया गया। इसके 3 बार कबूल है कहने से इसकी ज़िंदगी का परवाना किसी और के हाथों में थमा दिया गया था। वो कुछ ही पल में ज़रफ़शा नुमान लगाड़ी से ज़रफ़शा अबान लगाड़ी बन गई थी। निकाह के बोलों का असर था या कुछ और, इसको अपने साथ सफ़ेद शलवार कमीज़ में बैठा ये शख्स सीधा दिल में उतरता हुआ महसूस हुआ था। इससे पहले वहाँ से चिढ़ थी ना नफ़रत, लेकिन अब तो ये शख्स सीधा दिल में क़याम पज़ीर हो गया था। कैसा भी हो जाए, बिन कहे वो मेरा हो जाए। निकाह के चंद माह बाद अबान लगाड़ी को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। नुमान लगाड़ी भी चंद माह के मेहमान थे। अबान के लंदन जाने के 2 माह बाद वो भी इस दुनिया से चल बसे। ज़री, जो पहले ही अपने बाप की बीमारी सुनकर खामोश हो गई थी, अब इनके चले जाने से बिल्कुल ही चुप हो गई थी। वो तो पढ़ाई को ही खैराबाद कह देने को थी जब एक दिन से अबान का फ़ोन आया था। ज़री, लो ये फ़ोन, अबान भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। वो हैरान थी कि कैसा सितमगर है जिसको इसकी याद दियार गैर में रहने के बावजूद 1 साल बाद आई थी। लेकिन ज़री ने तो इस लम्हा को याद किया था। इसने नासमझी से फ़ोन कान से लगाया। मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम पढ़ना नहीं चाहती? वो खैर सलाम दुआ के हाल चाल पूछे बगैर वो मुद्दे की बात पर आया था। जी, कितने महीनों बाद इसकी आवाज़ सुनने को मिली थी और अल्फाज जैसे साथ ही छोड़ गए थे। जी, क्या मैं वजह जानना चाहता हूँ, तुमने क्यों पढ़ाई को खैराबाद कहने का सोचा? बस मेरा दिल नहीं करता। वो भी तरह का बोली, कितने महीनों का गुबार था, कहीं तो निकालना ही था। आगाजान से सुनने को मिलता है कि मोहतरमा काफ़ी खामोश हो गई हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है ज़ुबान और भी तेज़ हो गई है। बताएं ज़री बीबी, आपका दिल क्या करने को करता है? एक पल को ज़री का दिल किया कह दे कि तुमसे बात करने को, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने को, तुम्हारे साथ घूमने फिरने को, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा बिताने को। ये दिल के अरमान भी। अब कुछ भी बोलो भी, मुझे अपना पैकेज तुम पर ख़त्म नहीं करना। ज़री का मूड एकदम से ख़राब हुआ था। मुझ पर क्यों करेंगे अपना पैकेज ख़त्म? वहाँ पर कोई गोरी मिल गई होगी, वो सिर्फ सोच के रहेगी। मैं बिज़नेस पढ़ रहा हूँ और कुछ सालों में बिज़नेस की दुनिया में कदम भी रख दूँगा। मैं नहीं चाहता एक बिज़नेसमैन की बीवी सिर्फ 10वीं पास निकले। तो इसलिए कल शराफत से माहीन के साथ जाकर अपना एडमिशन करवाइए। कहने के बाद फ़ोन दूसरी तरफ से कट चुका था। बगैर इसका जवाब सुने उससे दम कर फ़ोन काट चुका था। अब इसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था और फिर माहीन और ज़री कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया। चलो आज घर चलते हैं। दोनों अपने अच्छे नंबरों से इंटर पास कर चुकी थी। आज यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके वापस आए थे जब माही ने ज़री को साथ चलने का कहा। नहीं, तुम्हें पता तो है ताई अम्मी का पारा हाई हो जाता है मुझे देखकर। फिर कभी सही आगा जान तुम्हें याद कर रहे थे, माही ने बहाना बनाया। सुबह ही हमारी भी पार्क में मुलाकात हुई है, मैं कैसे भूल गई, तुम और आगा जान से ना मिलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे आज घर पर बहुत ज़रूरी काम है और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो वो दरवाजे पर छोड़कर आगे अपने घर की तरफ बढ़ गई थी। मुझे दाऊद एंड सन्स इंडस्ट्री की फ़ाइल 2 मिनट में अपने टेबल पर चाहिए। 2 मिनट मीन्स 2 मिनट, अंडरस्टैंड? ब्लैक 3 पीस सूट में जल से बाल सेट किए मकरूराना चाल चलता हुआ अपने कैबिन की तरफ बढ़ रहा था और साथ ही साथ अपने मैनेजर पर चीख रहा था। जी सर, 2 मिनट में फ़ाइल टेबल पर मौजूद होगी। इसने लंदन में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और इसका पार्टनर इसका बेहतरीन दोस्त फ़हद था, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से ही था। अभी इसे अपने चेयर पर बैठे हुए चंद पल ही गुजरे थे जब एक निस्वानी आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। आशी, तुम यहाँ ये थी अरुश, लंदन में रहने के बावजूद एक सुलझी हुई लड़की और इन लोगों की बेहतरीन दोस्त। मुझे तुम्हें अपना दुख बताना है। वो गधा उल्लू का पट्टा तुम्हारा दोस्त वक्त मुझे बताए बगैर पाकिस्तान जा चुका है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो तुम्हारे पल्लू से बंद कर बैठ जाए? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अच्छा, दोस्त होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें इस बात से आगाह करता चलूँ कि जहाँ पाकिस्तानियों के फ़र्ज़ की बात आ जाए तो वहाँ कुर्बानी देने से भी गुरेज़ नहीं करते। अच्छा, अब मुझे कोई फ़लसफ़ा नहीं सुनना। तुम अभी इसे फ़ोन करो और उसे कहो कि वो जल्द से लंदन वापस आ जाए, क्योंकि वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। जब वो अपनी महबूबा की कॉल नहीं उठा रहा तो मेरी कैसे उठाएगा? इसकी बात सुनते ही वो मुस्कुरा दी। ड्रामे मत करो, जल्दी से इसे कॉल करो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जितनी तुम ज़िद्दी हो। मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान उठाना ना पड़ जाए। कहते ही इसने फ़ोन उठाया। फ़हद को कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। अब तुम्हारे सामने है वो मौसूल, मेरी भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, वक्फे वक्फे से करते रहना। और क्या तुम्हारे ऑफिस में मेहमानों को इस तरह ट्रीट किया जाता है? मुझसे कुछ खाने पीने का पूछ लो। आशी बीबी अपने जुमले की दुरुस्तगी करे। मेहमान तुम जैसा नहीं होता जो बिन बुलाए आ जाए। तुम नहीं समझोगे, मेहमान बिन बुलाए ही आते हैं। और जल्दी से काफ़ी ऑर्डर करो। वो जानता था कि भूखी ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए फ़ोन उठाया और कॉफ़ी ऑर्डर करने लगा। क्या बान की कॉल आई थी? तुमने इससे पूछा कि कब आ रहा है? वो दोनों पार्क में चहलकदमी कर रहे थे जब आगा जान ने हमेशा की तरह एक ही मौजू छेड़ा था। आगा जान, मुझे आपकी समझ नहीं आती, आप बेहतर जानते हैं और मुझसे रोज़ एक ही सवाल करते हैं। जो शख्स मुझसे बात करना पसंद नहीं करता मुझे खुद कॉल करके क्यों बताएगा कि वो कब आ रहा है कब नहीं? मुझे आज आप बता ही दें कि आप इस सवाल के बदले क्या सुनना पसंद करते हैं, ताकि वो जवाब मैं आपको दूँ और आपको
روز ایک سوال نہ پوچھنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے آ کر خود بتاؤ کہ وہ کس دن آ رہا ہے، کیونکہ میں تمہارے چہرے پر مسکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا جان اب میری سمجھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، بھلا اس کے آنے سے یا نہ آنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ اچھا تو کیا میں لا علم ہوں اپنے پوتے کے جذبوں سے، جو میرے پوتے کے لیے رکھتی ہے؟ ان کا ذکر مت کیا کریں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کی سرد مہری نظر اندازی کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے کہتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑے پارک سے باہر نکل گئی، اور آغا جان آج پھر اس کا اداس چہرہ دیکھ کر اداس ہو گئے تھے۔ انہیں دکھ نے آن گھیرا تھا، لیکن وہ کبھی مایوس نہ ہوئے تھے اپنے کیے گئے فیصلے پر۔ کب آ رہے ہو برخودار؟ بس آغا جان، ارادہ تو وہ جلد آنے کا ہے، لیکن ابھی مجھے یہاں سب وائنڈ اپ کرنا ہے، میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تم 3 مہینوں سے بہت جلد کا کہہ رہے ہو، بس میرے مرنے سے پہلے آ جانا۔ ایسی باتیں مت کیا کرے، آپ جانتے ہیں کہ دیہات غیر میں میری تکلیف بانٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ تکلیف اسے نہیں کہتے میرے بچے، تم اپنے ماں باپ کو جو دے رہے ہو تکلیف اسے کہتے ہیں۔ ایک بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسرے شہر جا بسا ہے، اور دوسرے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آغا جان، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، بس اسی مہینے کے آخر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے ایسا کہا تھا، ورنہ کام تو بہت تھا، اور اب تو فہد بھی پاکستان جا چکا تھا، اور اب اسے اکیلے کو ہی سارا کچھ سنبھالنا تھا۔ ٹھیک ہے برخودار، ہم انتظار کریں گے، لیکن تم ہمیں ایک بات تو بتاؤ، کیا تم بھول بیٹھے ہو کہ تمہاری ذات کسی سے منسوب کر دی گئی تھی؟ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ ڈسٹربنس دور کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس اپنے دکھ سنانے کے لیے تمہاری ماں بہن ہے، یہاں تک کہ تمہارا باپ ہے، اور ہم علم نہیں ہے کہ تمہارا بڑا بھائی بھی ہے جسے تم کنیکٹ ہو، لیکن اس لڑکی کے پاس اپنی بیمار ماں کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو اسے سمجھ سکے۔ تمہارے ہوتے ہوئے اسے غیروں کا سہارا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنی ٹوٹ چکی ہوگی، بکھر چکی ہوگی کہ اسے تمہاری طلب ہی نہیں رہے گی۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ کہتی انہوں نے فون کٹ کر دیا تھا۔ دل اسے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پر غرور ہو، دل اسے لگانا جسے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ستمگر کے خیال میں تھی، کیا وہ شخص اتنا مصروف ہے کہ مجھ سے 2 منٹ بات نہیں کر سکتا، مجھ سے میرا حال نہیں پوچھ سکتا؟ تب اس کے فون پر رنگ ہوئی تھی، اس نے بغیر دیکھے فون کان کو لگایا۔ اس وقت اس کو اکثر ماہین کال کرتی تھی، اپنے بھائی کے نام سے چڑھاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ذریعہ اکیلے میں اداس ہو جایا کرتی ہے۔ میں اداس نہیں ہوں، تم ٹینشن مت لو، اور ویسے بھی میں ابھی انہی کے خیالوں میں تھی۔ وہ اس کو ہنسانے کے لیے ہی بولی تھی، لیکن مقابل کی آواز پر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس وقت تمہیں کون فون کرتا ہے، اور کس سے تم اتنی بےہودہ گفتگو کرتی ہو، یہ جاننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، اس قدر زہر میں لپٹے ہوئے الفاظ جو سیدھا روح کو زخمی کر دیتے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس قدر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مانا اس نے آغا جان کے کہنے پر کال کی تھی، لیکن مقابل کی بےہودہ گفتگو سن کے اسے طیش آ گیا تھا۔ ظرفشا بی بی ابھی وہ اٹھ کچھ بولتا کہ دوسری طرف سے لائن کٹ کر دی تھی۔ بے کیف سے دن گزر رہے تھے۔ ماہین اور زری یونیورسٹی جانا شروع ہو چکی تھی، انہیں یونیورسٹی جاتے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا۔ زری اس فون کال کے بعد ابان سے پھر کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم تائی جان، آج زری کافی دنوں بعد لگاری ہاؤس آئی تھی، کیونکہ وہ 2 دن سے آغا جان پاک نہیں آ رہے تھے، وہ ان کی خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ وعلیکم السلام محترمہ، سر شکر کہ تمہیں بھی اپنے آغا جان کا خیال ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں تائی جان، میں آنا چاہتی تھی، لیکن امی کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے نہ آ سکی۔ لائیے مجھے دے، میں یہ کپڑے دھو دیتی ہوں۔ آمنہ بیگم کپڑے کی مشین لگائے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کپڑے دھو دو، میں کھانا بنا دیتی ہوں، ویسے بھی آج ماہی اپنی خالہ کی طرف گئی ہوئی ہے۔ تائی جان آپ ایسا کریں، آپ آرام کریں، میں مشین لگانے کے بعد کھانا بنا دوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے آغا جان کے لیے سوپ بھی بنا دینا۔ یہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اکثر ان کے کام کر دیا کرتی تھی۔ ابھی وہ مشین لگا کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تھی۔ واہ، تم اور گھر میں یقیناً آغا جان سے ملنے آئی ہوگی، ہانیہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دروازہ بند کرنے کو تھی جب ہانی بول پڑی، رکو، یاسر اور سمیہ خالہ زاد بھی آئے ہیں۔ السلام علیکم، یاسر نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا، جبکہ سمیہ بغیر سلام کے اندر بڑھ گئی تھی۔ زری نے سلام کا جواب دیا اور کچن کی طرف چلی گئی، کیونکہ اسے ابھی آغا جان کے لیے سوپ بنانا تھا اور دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ زری تم کچن میں کیوں آ گئی ہو؟ اب میں بنا لوں گی، تم جاؤ۔ سمیہ، یاسر بھائی کو کمپنی دو۔ نہیں تم ریفریشمنٹ تیار کرو، میں آغا جان کے لیے سوپ بنا کر انہیں دے کر آتی ہوں، پھر مل کر ان کے پاس بیٹھیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کام میں مگن ہوگی، کیونکہ اس طرح سے اکیلے یاسر کے پاس بیٹھنا نامقبول لگا تھا۔ ماہی کے لیے تو چلو وہ اس کا خالہ زاد بھائی تھا، لیکن زری کے لیے تو ایک نامحرم تھا، اور وہ یاسر بھائی کی نظروں کو بھی اچھا جانتی تھی، جس میں احترام کے ساتھ ہمدردی کے جذبے پائے جاتے تھے، اور زری کو ہمدردی نام سے ویسے ہی چڑ تھی، اور ایسے وہ ایک بھرپور تھکا دینے والے دن گزار کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ تو یہ اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو اسے بتا کیوں نہیں دیتا کہ تیرے ڈیڈ تجھے واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے؟ ابان نے غصے سے کہا، یار تو سمجھ کیوں نہیں رہا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں جیسے میرے لیے
जैसे मेरे लिए तो बहुत आसान है तेरी रोटी महबूबा को मनाना और मना कर पाकिस्तान लेकर आना, वो भी अपने साथ। क्या ये तेरे लिए मजाक है? वो बरहमी से बोला था। यार प्लीज़, तो अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता, और वैसे भी तुझे पाकिस्तान आना तो है। हम बिजनेस वाइंड अप कर चुके हैं और इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान वाली ब्रांच में दोबारा से शुरू करेंगे। अगर वो माने तो ठीक है, उसे अपने साथ ले आऊँगा, वरना मेरा कहना तो ये है कि तू पहले अपने मॉम डैड को राज़ी कर ले, इसके बाद ही इस मसले का कोई हल निकालते हैं। ठीक है, सुनाओ कब की फ़्लाइट है, तुझे लेने आओ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगा। मेरी फ़्लाइट नाइट की है, 2 दिन बाद की। हाय, कैसी हैं आप? ये इनकी क्लास का लड़का दानियाल था, जो कि यूनी का टॉपर था। भाई, मुझे आपके नोट्स चाहिए थे। ज़री ने ही बात का आगाज़ किया, क्योंकि वो माही के मुँह फट अंदाज़ को अच्छे तरीके से जानती थी। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। वो मेरे दोस्त के पास हैं, जो 2 दिन बाद देने का कह रहा था। वो जैसे ही देता मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, वैसे एक बात पूछनी थी, मेरे नोट्स से सिर्फ़ आप ही फ़ायदा उठाती हैं या आपकी दोस्त भी उठाती है? वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा उठाती होंगी। वो हानि की तरफ देखकर बोला था। आपको इससे क्या, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, आप अपने काम से काम रखें। वैसे भी ज़री, तुम्हें इससे नोट्स लेने की क्या पड़ी है? 2 दिन बाद भाई आ रहे हैं, उन्होंने भी बिज़नेस ही पढ़ा है, तो तुम उन्हीं से समझना है, मुकाबिल को जवाब देना तो था। वैसे ज़री, तुम्हारी बहन काफ़ी गुस्से में रहती है, इसे कुछ ठंडा खिलाया पिलाया करो। मुस्कुराता हुआ बोला, और माही वहाँ से चलेगी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। माही रुको, मुझे तो साथ लेती जाओ। तेज़ कदम उठाती माही के साथ हो गई थी। वैसे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या तुक थी? तुम्हारे भाई 2 दिन बाद आ रहे हैं, मासूम दिल का कुछ तो ख्याल करो। इसको साधने के लिए बोली थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, कल भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने ही बताया था कि वो 2 दिन बाद आ रहे हैं। वैसे मेरी मालूमात में इज़ाफ़ा करने के लिए शुक्रिया कि आप काफ़ी कमज़ोर दिल की पाई गई हैं। इनके आने से ही आपके दिल को झटके लग रहे हैं। सोचो, जब वो आ जाएँगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अच्छा बस, अब अपनी फ़िज़ूल बकवास अपने पास रखो। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए सब कह रही थी। सितमगर के आने की खबर ने इसे मुश्किल में डाल दिया था। ठीक है, फिर जब तुम अपना माइंड सेट कर लो तो हमें इन्फॉर्म कर देना। कम से कम इससे एक बार बात तो कर लो। आशी, वो बहुत मुश्किल में है। पाकिस्तानी माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल काम है। वो जाने से पहले एक बार इससे मिलकर इसे समझा कर जाना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती ना करे। आखिर वो उसकी बेहतरीन दोस्त जो थी। मैं बैक ऑफ नहीं कर रही, लेकिन मुझे समझने में, अपनी फैमिली को समझाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। मैं अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देना चाहती हूँ। ठीक है, फिर वो जल्द पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ओके, एक शर्त पर, अगर तुम मुझे पाकिस्तान में इस खूबसूरत लड़की से भी मिलाओगे जिसे तुमने अपने दिल में जगह दे रखी है। हाँ, तुम क्यों इस मासूम लड़की के पीछे पड़ी हो? यकीनन वो मासूम ही होगी जो 4 साल से इंतज़ार में है कि कब इसके से सिया जी आएंगे। वह शरीर लहजे में बोली थी। इंतज़ार मासूमियत की तुमने खूब कही। इस मासूम ने महीना पहले मेरी कॉल काटी, वो भी मेरे मुंह पर। इसकी मासूमियत के अंदाज़े से लगा लो कि वह किस कदर मासूम है। अगर तुम इसे मासूम कहती हो तो अल्लाह बचाए मुझे ऐसी मासूमियत से। वो शहर से हंसते हुए बोला था। तुम भी इतने मासूम नहीं हो। यकीनन तुमने ही कुछ गलत किया होगा। जिसे सुनकर उसने फ़ौरन कॉल काट दी और दूसरी तरफ से मुखातिब तो हो गई। मैं अपने अबान लगारी की बीवी जो ठहरी, अगर थोड़ी सी ज़िद्दी अगर इसमें पाई जाए तो कुछ बड़ा नहीं है। आखिर को इसे अबान लगारी का मुकाबला करना है। तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं होंगी और मुझे लेट हो रहा है। मुझे अभी घर वालों के लिए शॉपिंग भी करनी है। ठीक है अबान लगारी, तुम्हारी एशियन ब्यूटी को देखने अरूशा सुफियान ज़रूर आएगी। अगर जान ऐसा मत कर रहे हैं यार, अब मैं तो आ गया हूँ और अपनी सेहत का कुछ ख्याल करिए। आप पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। ख्याल रखती थी आपकी पोती, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं देता जैसा आप फ़ोन पर बताते हैं अपनी पोती के किसे। वो मेरा ऐसा ख्याल रखती हैं, रोज़ सुबह वर्जिश करवाती है। वो इसके खिलाफ तुम कुछ मत बोलो तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो हमारे दरमियान आई तो लड़ाई ज़रूर होगी। अब दादा पोता में लड़ाई हुआ करेगी, वो भी एक लड़की की वजह से। वो सिर्फ लड़की नहीं है, तुम्हारी पोती है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुमसे तो बहुत गहरा ताल्लुक़ निकलता है इसका। इसलिए ज़रा सोच समझ कर बोलो बरखुदार। हाँ, हाँ, मैं तो देख रहा हूँ आप कब से इसी की साइड ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसकी नामौजूदगी तुम्हारी वजह से है बरखुदा। मतलब मैं हमेशा यहीं रहने वाला हूँ तो क्या एक बार भी नहीं आई? बेचारा से पूछा था। वैसे आज मैं हैरान हूँ कि आप इतनी रात तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जबकि मैं आपको मना किया था कि मेरी फ़्लाइट रात की है, आप आराम करिएगा। जो आराम तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस आराम का कोई जवाब नहीं है। उन्हीं बातों से दिल जीतते लेते हैं। वो इनके गले लगते हुए बोला था। अब तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो, फ्रेश हो जाओ, और फिर तुम्हें सुबह अपनी माँ बहन से भी मिलना है, जो कि काफ़ी नाराज़ है तुमसे। भाई आप तो बहुत बुरे हैं। आपको सिर्फ 4 साल के लिए भेजा था और आप 5 साल लगा कर आए हैं। माही ने मुँह बसोड़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अगली बार जितना टाइम बता कर जाऊँगा इतने टाइम बाद ही वापस आऊँगा। इतनी खुशफ़हमी है जनाब कि अब हम कभी आपको जाने नहीं देंगे। जितना पढ़ना है पढ़ लिया आपने। मैं सही कह रही हूँ ना आगा जान? हाँ, हमारी बेटी ठीक कह रही है। इस नालायक को दोबारा कभी नहीं भेजेंगे। आगा जान ऐसा करते हैं, इसका निकाह तो हो ही चुका है, तो अब क्यों ना शादी कर दी जाए भाई की। माही चखते हुए बोली। तुमने मशहूर अपने पास रखो, लड़कियाँ इतना फजूल नहीं बोला करती। किचन में जाओ, खीर को देखा तो ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखो। माही अपनी माँ की कड़ी बातें सुनने के बाद वहाँ से चली गई थी। बहू मेरी पोती ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारे बेटे का निकाह हो चुका है, तो शादी करने में क्या हर्ज है? आज नहीं तो कल ये फर्ज सर अंजाम देना ही है। तो फिर देरी कैसी है? आगा जान, अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मैं माही के फ़र्ज से अ,
कल मैं माही के फ़र्ज़ सर अंजाम देना चाहती हूँ। मम्मा आप इतना गुस्सा मत किया करें, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। पहले माही के फ़र्ज़ अदा किए जाएँगे, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। उठकर अपनी माँ के गले लगता हुआ बोला, आगा जान वहाँ से उठकर चले गए थे। चलो मैंने तुम्हारे लिए बहुत मज़े का नाश्ता बनाया है। वो अपने बेटे को प्यार करते हुए बोली थी, आप चलें मैं आगा जान को लेकर आता हूँ। दरवाज़ा नॉक हुआ था, आप लोग नाश्ता करें मैं देख कर आता हूँ। अबान ये कहकर दरवाज़े की तरफ बढ़ा। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ज़री को देखा तो पल के लिए थम गया था। नीले रंग का सूट पहने, व्हाइट कैपरी और व्हाइट ही दुपट्टा, अच्छे से शर्ट पर सेट किए, यूनिवर्सिटी का बैग पहने, शायद वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो कैसे भूल गई कि आज तो सितम घर नहीं आना था। वो ब्लैक टी शर्ट पहने, ब्लैक ही ट्राउज़र पहने और कैंची चप्पल पहने हुए था और शाम से होलिया में भी दिल में उतरने की सलाहियत रखता था। 5 साल बाद इसे देख रही थी जिसमें शहर अंगेज़ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। मुकाबिल को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देने वाला। अस्सलाम वालेकुम, इसने इश्क की चादर सलाम किया, लेकिन मुकाबिल दरवाज़ा खोलकर सलाम का जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो भी इसके पीछे चलती थी। अस्सलाम वालेकुम, ज़रीन ने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम सलाम, आज तो मेरी बेटी आई है, आगा जान ने प्यार से कहा। ज़री आओ, रुक क्यों गई? सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया, यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी। माही और ज़री हमेशा इकट्ठी यूनिवर्सिटी जाया करती थी। माही तैयार होकर ज़री को लेकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलती थी, लेकिन आज वो नहीं आई थी, जिसकी वजह से ज़री इसे खुद लेने आई थी। आओ बेटा नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं आगा जान, मैं नाश्ता करके आई हूँ। इसने एक नज़र बान पर डालते हुए जवाब दिया, जो बेने ऐसे नाश्ता करने में मसरूफ़ था। वापस मुड़ने ही लगी कि आगा जान की आवाज़ पर रुकी थी। ज़री बिटिया अकेले कैसे जाओगी? 2 मिनट रुक जाओ, अब्बा नाश्ता कर ले, फिर तुम्हें छोड़ आएगा। इससे पहले ज़री कुछ बोलती बान बोल पड़ा, आगा जान मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फ़ाज़ से मिलना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? बरखुदा बच्ची को छोड़ते हुए चले जाना। आगा जान ने अपनी बात कहकर चले दी। लो आए हुए एक दिन नहीं हुआ तो बोझ पहले ही लाद दिया मेरे बेटे पर। आमना बेगम नौसत से कहते किचन की तरफ बढ़ गई। ज़री को अपना वहाँ खड़े रहना बेमानी लगा था। बगैर कुछ कहे यहाँ दोनों बाहर की तरफ जानिब कदम बढ़ा चुकी थी। वो अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, लेकिन शायद हॉर्न देने वाला पागल हो चुका था जो मुसलसल दिए जा रहा था। जब इसने गुस्से से मुड़कर देखा तो वो दुश्मन जान गाड़ी से उतर चुका था और इसी तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी में बैठा वो ये कहकर खुद गाड़ी स्टार्ट कर चुका। ज़रफ़शा कुछ ना बोली और फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठ गई। ज़री ने एक नज़र शख्स को देखा जिसे देखने का वो पूरा हक रखती थी। हम दिल के हाथों बहुत बेबस होते हैं क्योंकि हमारा इस पर इख्तियार नहीं होता। ये दिल इस जिसकी मोहब्बत अपने अंदर बसा ले, इसके अलावा इसे कोई और नज़र नहीं आता। ये नहीं जानता कि नज़रअंदाज होने की ज़िद क्या होती है। बस इसे तो अपनी पसंदीदा शख्स की तलब होती है, फिर चाहे इसके हसूल में हम खुद ही क्यों ना टूट जाएं। यही सब ज़री के साथ हो रहा था। वो पूरे रास्ते कुछ ना बोल रहा था, लेकिन इसकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था। जो बाहें से ही देखी जा रही थी। उतरो, इसने सख्ती से कहा। जी इसकी समझ से बाहर था कि कैसा अजीब शख्स है। कभी खुद कहता है बैठो और कभी बीच रास्ते में कह देता है उतरो। अभी वो इसे बेयकीनी से देख रही थी। वो बोल पड़ा, यही यूनिवर्सिटी है ना तुम्हारी? यूनिवर्सिटी आ चुकी है तो इज़्ज़त मनकुहा मोहतरमा आप उतरना पसंद करेंगी, क्योंकि आपकी ड्राइवरी के अलावा भी मुझे बहुत से काम हैं। इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो इसकी यूनिवर्सिटी आ चुकी थी, लेकिन वो फ्रांसीसी को देखे जा रही थी। कैसा शख्स था, कभी इसके सलाम का जवाब तक ना दिया था। पसंद करता था और ऐसी बातें कर रहा था जैसे इसे बात करने के अलावा कोई और काम ही ना हो। ज़रफ़शा बीबी आपकी यूनिवर्सिटी। इसने अपनी तरफ तख्ता पाकर यूनिवर्सिटी की तरफ इशारा किया। ज़री को एकदम अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उतरी थी। वो बगैर कुछ कहे जन से गाड़ी ले गया था। ज़री अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वफ़ा से मिलने के बाद अपने ऑफिस की ब्रांच का विज़िट करने आया था, लेकिन इसको एक पल सुकून नहीं मिल रहा था। ज़री के चेहरे की मासूमियत, इसकी आंखों में मोहब्बत के दीप कुछ भी भुला देने के मुतरादिफ ही तो था। वो अपनी बेचैनी का हाल जानता था, इसलिए चाबी उठाई और ऑफिस से बाहर निकल गया। और इसका रुख यूनिवर्सिटी की तरफ था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर इसने ऑफ टाइमिंग के बारे में पूछा तो अभी 1 घंटा पड़ा था। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ था। अगर इसे इसकी ऑफ टाइमिंग पूछ लेता तो इसे इंतज़ार न करना पड़ता। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद बिलाखिर इसको यूनिवर्सिटी से निकलता हुआ नजर आई थी। जैसे इसने इर्द गिर्द देखा तो काफ़ी लड़कियाँ इसकी तरफ मुतवज्जह थी। जो 3 पीस सूट पहने काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। हेलो, इसने अब अभी एक तरफ कदम बढ़ाई ताकि इसे दानिया रास्ते में मिल गया। वो शायद इसे नोट्स देने आया था, जिसका मुतालबा वो 2 दिन पहले इसे कर चुके थे। सलाम के बाद इसके तरफ नोट्स बढ़े थे और खाने के बारे में बात की गई थी, जिस पर वो दोनों मुस्कुराए थे। और दूर खड़े इस नफूस को आग ही तो लग गई थी। वो गाड़ी में चुपचाप आकर बैठ गई थी। इसके संजीदा तासुरात देखकर इसे खुद पर गुस्सा आया था कि वैसे बता दे के आया वो सिर्फ इसका क्लास फेलो और कुछ भी नहीं, लेकिन इसके कहे गए अल्फाज वो आज तक भुला नहीं पाई थी। वो तस्लील भरी बातें जो इसकी फ़ोन पर इससे आखिरी गुफ्तगू थी, वो हमेशा से ऐसा ही था, बिना कुछ कहे बिना लड़ाई किए बस रूठ जाना इसे आता था। इसने कभी मनाना सीखा ही नहीं था। अपनी गलती मानना ये तो इसकी सर्जिश में ही नहीं था। अब भी वो बिना कुछ पूछे बगैर कुछ कहे संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। वो कैसे बताती सितमगर को कि मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अभी मोहब्बत है। तेरे कदमों की आहट, तेरी हर मुस्कुराहट, तेरी बातों की खुशबू, तेरी आंखों के जादू, तेरे दिल का शदाऊं, तेरे कातिल जफाओं, मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अभी मोहब्बत है।
गाड़ी एक झटके से रुकी थी जिससे मुक़ाबिल को अपनी ताकत दिखाने का इरादा हो। इसका सर डैशबोर्ड से टकराते बचा था। इसने बेयकीनी से सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो मुक़ाबिल कुछ बोलता वो बोल पड़ी थी, "आप अंदर नहीं आएँगे।" इसने बगौर से देखा, वो लड़की किस कदर मासूम थी, लेकिन एकदम इसके तासुरात बदले थे क्योंकि इसी लड़की की वजह से इसके भाई को घर छोड़ना पड़ा था। इस लड़की की वजह से इसकी आज़ादी छीन ली गई थी और इसी लड़की की वजह से इसकी माँ से इसके दोनों बेटों को दूर कर दिया गया था। वो बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर चुका था। ज़रीन ने भी इसकी पैरवी की थी। ज़रीन ने आगे बढ़कर बैग से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला था। "चाची अंदर नहीं है क्या?" इसके इस तरह से दरवाज़ा खोलने पर से चाची की फ़िक्र हुई थी। "अम्मी अंदर ही हैं, वो थोड़ा बीमार रहती हैं तो इसी वजह से मैं चाबी अपने साथ रखती हूँ।" वो दोनों अंदर की जाने बढ़ गए थे। "अस्सलाम वालेकुम मम्मी।" "वालेकुम सलाम।" राबिया बेगम ने दरवाज़े की तरफ देखा तो वहाँ ज़री अकेली नहीं थी बल्कि अबान भी था। राबिया बेगम ने इन दोनों के साथ देखकर दिल से दुआ दी हमेशा साथ रहने की। अबान ने बगौर देखा, वो काफ़ी कमज़ोर और ज़ईफ़ लग रही थी। इनकी तरफ बढ़ा और राबिया बेगम ने इसे सीने से लगाया था। राबिया बेगम का कोई बेटा ना था, लेकिन अबान इनके लिए बेटे से कम भी ना था। "कैसा है मेरा बेटा?" "मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची, आप पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं," इसने देखते हुए कहा। वाक़ई कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर चाचू के चले जाने के सदमे से ऐसी ही हो गई हैं। "अरे ये कमज़ोरी कहाँ है, अच्छी खासी तो हूँ, तुम्हें और ज़री को ही लगता है कि कमज़ोर हो गई।" मैंने उलटेपन से बोली थी। "ज़री अभी तक ही खड़ी हो, अबान के लिए कुछ खाने पीने को ले आओ। मेरा बेटा कितने सालों बाद आया है और तुम अभी तक यहीं हो?" "जी जी," वो कहकर किचन की तरफ चली गई। भाई मेरे लिए लैपटॉप लेकर आए हैं, रात के 6 बज चुके थे। ज़री और माही हाल में बैठी थी। आमना बेगम अपने कमरे में जा चुकी थी और आज आगा जान की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो काफ़ी देर इन्हीं के पास बैठी रही थी। इन्हें दुआ देकर वो नीचे आ गई थी। फिर माही चहकते हुए अपना लैपटॉप दिखाने लगी। वो कुछ देर वो देख रही थी जब बाहर नंदा दाखिल हुआ। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। "ठीक है माही, कल मिलते हैं," कहकर इसने पास से गुज़रने लगी। जब वो इसका हाथ पकड़ चुका था, "बैठ जाओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ।" वो जानता था कि वो इसकी मौजूदगी से डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसके अंदर इसे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होती है, लेकिन इस कदर इसे अच्छा लगा था। "भाई आप खाने से पहले कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी?" वो नहीं जानती थी इन दोनों के दरमियान कोई तल्ख़ बात हो, इसीलिए बोल पड़ी थी, "मैं तुमसे तुम्हारी दोस्त का कुछ वक़्त लूँगा।" "क्यों नहीं, ज़रूर, और जितना चाहे लें, लेकिन इन्हें घर छोड़ आइएगा, क्योंकि आपकी मोहतरमा को अंधेरे से डर लगता है।" कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। इसका हाथ अभी तक अबान के हाथ में ही था। "काफ़ी लेकर ऊपर मेरे कमरे में आओ," वो कहकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। ज़री कितनी ही देर तक अपना हाथ देखती रही, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अबान ने पकड़ा था। वो इसके सर से निकली और कॉफ़ी बनाने में लग गई थी। इसे बनाने में 5 मिनट लगे थे। इसने दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलने पर वो कमरे में आई थी। इसने इसका कमरा कभी सही से देखा ही नहीं था। जहाज़ी साइज़ बेड और इसके साथ ही लकड़ी की अलमारी नस्ब थी और फिर वॉशरूम का दरवाज़ा था और फिर बड़े साइज़ में शीशा था। शीशे के सामने इसकी ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। कमरे के दरमियान में सोफ़ा सेट मौजूद था और एक पर वो सितमगर सर टिकाए बैठा था। वो काफ़ी लिए आगे बढ़ी और उसके सामने मौजूद मेज़ पर रख दी। वैसी कशमकश में थी कि जाए या ना जाए, इतने में वो सितमगर बोल पड़ा, "सर दबाओ।" वो सर दबाने के लिए सोफ़े के पीछे की तरफ बढ़ी कि वो हाथ पकड़ के अपने साथ बिठा चुका था। वो इसके नर्म हाथों का लम्स महसूस कर रहा था। इसके हाथों की कँपकँपाहट वाज़िह थी। वो आँखें बंद कर चुका था। शायद इसे सुकून मिल रहा था। कुछ ही पल गुज़रे थे जब इसकी आवाज़ सुनाई दी। "वो लड़का कौन था?" जब वो काफ़ी देर कुछ ना बोली तो उसने आँखें खोल ली तो ऐसे ही देखे जा रही थी। इसके जवाब ना देने पर इसे गुस्सा आया था। इसने झटके से इसे इसकी चेन से पकड़ कर अपनी तरफ खींचा था। इसकी इस तरह बुरी तरह खींचने से चेन टूट कर इसके हाथ में आ गई थी। इसकी गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। इसका सहर मुक़ाबिल की आँखों में आँसू देखकर टूटा था। इसने हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे को छुआ था, जैसे इन आँसू की वजह जानना चाहता और वो शायद जान भी चुका था। इसकी गर्दन पर चेन का झटका देने से निशान है। इसकी तकलीफ़ की शिद्दत चेन के टूट जाने से लगाई जा सकती थी। इसने अपने जगते हुए लब इसकी गर्दन के निशान पर रखे थे। इसके इस भरपूर शिद्दत भरे लम्स पर वो अपनी आँखें बंद कर चुकी थी। इसके आँसुओं में रवानगी आई थी। इसके ये आँसू मुक़ाबिल की शर्ट में जज़्ब हुए थे, जिन्हें वो महसूस कर चुका था। इसके ये आँसू ही तो इससे तकलीफ़ ले रहे थे, जिसकी वजह से वो ये दावा कर बैठा था। लेकिन शायद इस दावे से इसकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा हुआ था, जो वो हरगिज़ नहीं चाहता था। इसलिए इसने अपना चेहरा ऊपर किया था, जानने के लिए कि वाक़ई से ये अमल पसंद आया था। वो हनूज़ आँखें बंद किए हुए थी। इसके सर उठाने से इसने अपनी आँखें खोली थी। बिना कोई लम्हा ज़ाया किए वो बिजली की तेज़ी से कमरे से निकली थी। "मुझे मालूम है तुमको मोहब्बत है, मगर तुम कह नहीं सकते। अना के देवता जो हो तुम। जब अबान इस रिश्ते को मानते ही नहीं है तो फिर वो ये सब।" इसने अपना हाथ अपनी गर्दन के निशान पर रखते हुए कहा, जैसे इस सितमगर का लम्स अभी भी बरकरार हो। इसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन आज वो इसी अंधेरे में बैठी थी। वो खौफ़ कहीं बहुत दूर जा छुपा था, जैसे इसे तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो। वो उठकर खड़ी हुई थी। उसका इरादा फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ने का था। "ऐ हमारे बंदो, खूब कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारे सीनों में जो
قلوب رکھے گئے ہیں، اس کو سکون اور چین ہماری یاد ہی سے مل سکتا ہے۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ اے پروردگار، تو دلوں کے بیت خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے مولا، میرے دل کو سکون دے۔ میرے مولا، تو نے ہی ہمیں اس حلال رشتے میں باندھا ہے، اس رشتے کی ڈور کو مضبوط کر دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اسے میرا کر دے، اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ مولا، تو ہر چیز پر قادر، اپنے بندے کی ٹوٹی پوری دعاؤں کو قبول کر لے۔ نامحرم کی محبت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، لیکن جب بات محرم کی محبت کی آتی ہے تو پھر خدا اس بندے کے دل میں خود اپنے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نکاح کے دو بول دو انسانوں کے صرف نام ہی نہیں جوڑتے بلکہ دو دلوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں، جسے انسان رشتے نبھانے میں گزار دیتے ہیں، اور برے لوگ ساری عمر سازشیں کر کے توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کے اٹھ بیٹھا تھا، ایک دم سے رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اس کو اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا تھا، وہ کیسے ایک کمزور لمحے کی زد میں آ سکتا ہے۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ کیا میں اتنا کمزور نفس کا آدمی ہوں؟ نہیں، میں اس کی سوچ کو غلط ٹھہراؤں گا۔ وہ میری ہے، میری ملکیت ہے، میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ ابان لغاری اپنی ملکیت پر پورا حق رکھتا ہے، وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ ویسا کر سکتا ہے۔ ویسا ہی تھا، اپنی غلطی نہ ماننے والے سے ابھی بھی اس کی فیلنگ ہرٹ ہونے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ماننا وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس بات کا اسے یقین نہیں دلایا تھا کہ وہ ابان لغاری کی ہے۔ وہ ان تمام سوچوں پر جڑ کر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، کیونکہ اسے آج رابعہ بیگم کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے چکا تھا۔ زری ابھی تک اٹھی نہیں تھی۔ نہیں بیٹا، رابعہ بیگم برآمدے سے زری کو آواز لگا رہی تھی، جو آج اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج ہفتہ یونیورسٹی سے چھٹی تھی، لیکن وہ اس ٹائم تک اٹھ جایا کرتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے نہ اٹھنے سے پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا گھر اتنا بھی بڑا نہ تھا، وہ چھوٹا نفیس گھر تھا۔ برآمدے سے آواز آرام سے زری کے کمرے تک پہنچ سکتی تھی اور ہمیشہ زری کو ایسے ہی اٹھاتی تھی، لیکن جب وہ نہ اٹھی تو اس کی کمر کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں زری کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رات سے بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا۔ جب اسے سب کھانے کی ٹیبل پر نظر آئے تو وہ انہیں کی طرف سلام کیے بڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جاگ گئے؟ پر خدا، آج کافی لیٹ اٹھے ہو، خیریت ہے نا؟ کیا آج آفس نہیں جانا؟ آغا جان، آج آفس نہیں جانا، بلکہ چچی جان کے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے چکا ہوں، بس انہیں کو لے کر ڈاکٹر کی طرف جانا ہے چیک اپ کے لیے۔ وہ بڑے تحمل سے بولا تھا، انہیں ڈاکٹر کے پاس پھر کبھی لے جانا، آج تمہیں گھر ہی رہنا ہے، کیونکہ آج ماہین کو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آمنہ بیگم غصے سے بولی تھی، موم، چاچی کا چیک اپ زیادہ ضروری ہے، رشتہ دیکھنے والے پھر کبھی آ جائیں گے۔ یہ جواب ماہین کی طرف سے آیا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں مت بولا کرو۔ ان کی بات سن کر ماہین نے چپ ہو گئی تھی۔ موما، فکر مت کریں، میں ٹائم پر آ جاؤں گا۔ میں ڈرائیور کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی کی مدد کی تو آپ رحیم سے کہہ دیجیے گا۔ وہ ناچتے تھے، ہاتھ روک چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف بڑھا اور ان کے گلے لگا، ان کی پیشانی پر پیار کر کے باہر چلا گیا۔ چچی جان سے وہ برآمدے میں کہیں نظر نہیں، لیکن وہ ان کی آواز پر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ زری بیٹا اٹھو، تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ اسے ہلاتے بول رہی تھی، لیکن زری کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ چچی جان، وہ صورتحال سمجھ گیا تھا، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے اس کی بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ زری، آنکھیں کھولو۔ زری، وہ دوسری طرف بیڈ پر بیٹھ کے اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ چکا تھا، وہ شاید بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ چچی جان، پانی دیں۔ رابعہ بیگم نے بیڈ کے ساتھ موجود ٹیبل پر پانی کا گلاس اٹھا کر اسی طرف بڑھایا تھا۔ اپنے چہرے پر پڑتے پانی کی وجہ سے اس نے آنکھیں کھول لی، لیکن جو چہرہ اس کے سامنے تھا، اس نے جھٹلانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ بھلا دعا اتنی جلدی بھی قبول ہوتی ہے؟ لیکن مقابل نے پھر سے اس کا نام پکارا تھا، پھر چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ وہ اس آواز پر اٹھ بیٹھنے کو تھی جب مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بیگ کے ساتھ اسے سہارا دے کر بٹھایا تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر کے ساتھ اس کی عمر کو دیکھ رہی تھی، جو اب اس پر کمفرٹ ڈال رہا تھا۔ چاچی، اس کے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں، اس کے بعد اسے میڈیسن بھی دینی ہے۔ رابعہ بیگم کھانے کے لیے جا چکی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس طرح دیکھنے پر وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھنے کو تھی جب وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل پاس تھا، اس کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں پھر سے کوئی کارروائی کروں، جبکہ تم سے میری ایک چھوٹی سی گستاخی برداشت نہیں ہو سکی؟ وہ رات والی بات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا تھا، اس کی ہونٹوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ ماہی فوراً سے پہلے اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھی، کیونکہ اسے اب مقابل پر کوئی بھروسہ نہ تھا۔ اس کے اس طرح بیٹھنے سے وہ جی جان سے مسکرایا تھا۔ اس کی ہنسی زری کو سرشار کر گئی تھی۔ اگر ہم اس کی مسکراہٹ پر نہ مرتے تو غصے پر جان دیتے۔ ایسے تو میں بور ہو جاؤں گی۔ رابعہ بیگم ابان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے چلی گئی تھی، تو وہ تو زری کی طبیعت خراب کی وجہ سے جانے سے انکار تھی، لیکن پھر خود زری نے انہیں جانے کے لیے منایا تھا۔ امی، آپ کے ساتھ ہم نے میڈیسن بھی لے چکی ہوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی دیر تک ٹھیک بھی ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی آپ نے آج چیک اپ کے لیے ہی تو جانا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹے تک آپ واپس ہی آ جائیں گی۔ وہ بڑے تحمل سے انہیں سمجھا رہی تھی، اور چیئر پر بیٹھا ابان بغور اس کو دیکھے جا رہا تھا، جسے خود سے زیادہ اپنی ماں کی پرواہ تھی۔ وہ اس کی لبیکتی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم بیڈ سے نہیں اترو گی اور کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، وہ ممتا سے بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کروں گی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ ٹھیک ہے، میں چادر لے کر آتی ہوں، چلتے ہیں بیٹا، وہ ابان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جس نے انہیں دیکھتے ہی ہاں میں سر ہلایا تھا۔
इनके जाने के बाद अबान उठकर इसके बेड की तरफ बढ़ा और इसके सर पर जाकर खड़ा हो गया। वो एक नज़र से देखकर नज़रें झुका गई थी और चंद पल इसी तरह खड़ा इसका जायज़ा लेता रहा। ये लड़की अपनी मासूमियत और भोलेपन की वजह से इसके दिल के करीब होती जा रही थी। वो झुका और इसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा था। अपना ख्याल रखना, मैं इनोसेंट गर्ल। वो इसके कान के करीब खस सरगोशी के बाद बाहर की तरफ बढ़ गया था और वो कितनी ही देर इसके परफ्यूम की खुशबू अपने इर्द गिर्द महसूस करती रही थी। अपनी बंद आंखें बंद किए बेड की बैग के साथ साथ टिकाए, जैसे ही वो कुछ पल इसे अपने पास महसूस करना चाहती हो। माही, तुम ये कपड़े पहनकर जो मेहमानों के सामने आओ। वो गुलाबी रंग का कामदार सूट लिए माही के कमरे में दाखिल हुए बोली थी, अम्मी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी पढ़ाई तो ख़त्म हो लेने दो। ये तुम्हें जल्दी लग रहा है? ख़ानदान में कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसकी शादी ना हुई हो। तो सब आए तुम्हारे, शायद तो अब हो रही हैं। आपकी प्यारी बहन की बेटी समिया भी अभी रहती है और वो मुझसे 2 साल बड़ी है। इसने जताए हुए कहा, तुम्हारे मसले से फारिग होने के बाद मैं बात करती हूँ बान से। उस संजीदगी से बोली, क्या मतलब? बान भाई से क्यों बात करेंगी? खाला से बात करे। इसने ना समझी से कहा, तुम्हारी खाला तो राज़ी है और समिया भी यही चाहती है। बस अबान ही बचा है, इससे ज़रा आराम से बात करूँगी। क्या वो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सोचे? वो अपनी ये कही जा रही थी, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बोल रही हैं कि अबान भाई का निकाह 5 साल पहले हो चुका है। फिर इन सब बातों का मकसद है? ऐसे निकाह को बरकरार रख कर रख कर क्या करना है जिससे मेरा बेटा खुश ना हो? वो अपनी संजीदा तबीयत की वजह से कुछ बोलता नहीं है तो क्या हुआ? मैं माँ हूँ, मुझे इसका गम साफ नज़र आता है। अम्मी आप गलत सोच रही हैं। क्या आप सेबान भाई ने ये सब कुछ कहा है? इसने खुद ने कहा कि हामी भरी थी। वो अपनी गलती क्यों मानेगा? वो शुरू से ही ऐसा था, अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, लेकिन माँ का दिल है तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। बस मुझसे उलझो मत, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं अकेली जान, इतने सारे काम करके थक जाऊँगी। सोच रही हूँ ज़री को बुला लूँ, वही मदद करवाएगी। वो ये सब कहती हुई बाहर की जानने पड़ गई थी और माही कितनी देर अपनी माँ के कहे गए अल्फाज पर सोचती रही और वो अब नतीजे पर पहुँच चुकी थी कि अब इस समय भाई से बात कर लेनी चाहिए। वो ज़री के साथ कुछ गलत होता नहीं दे सकती थी। ज़री अब सारा किचन का काम तुम्हें देखना है। आमना बेगम ज़री को काम बता रही थी। वो आमना बेगम के एक फ़ोन कॉल से ही आ गई थी। आती भी क्यों ना, आज इसकी कज़न कम बहन को देखने के लिए आ रहे थे। वो अपना दर्द, अपनी तबीयत को भुला इसकी खुशी में शामिल होने के लिए आई थी। ठीक है ताईजान, मैं सब देख लूँगी, आप आराम करें। मैं माही को देख कर आती हूँ। चीखते हुए बोली थी, हाँ इसे भी देख लो। और इसने कमी को कहना सही से तैयार होकर आया। बस बाद में सर हिलाते हुए ऊपर की जाने बढ़ गई थी। माही वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी जब जरी ने सवादी हुई, झट से इसके गले लगी तो आंख के नीचे रही थी। माही तुम रो रही हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतनी गर्म क्यों हो? इसने इसके सर पर हाथ रखा तो इसे अंदाजा हुआ इसे बुखार है। जरी तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम्हें आराम करना चाहिए। आओ बैठो यहाँ। उसे बेड पर बैठाते बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेडिसिन भी ले चुकी हूँ और अब थोड़ी देर तक ये बुखार भी कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ, मेरे आने से पहले तुम रो क्यों रही थी? नासुआ की वजह मुझे बताओ। माही वो इसे अपने साथ बेड पर बिठाते बोली, क्या तुम खुश नहीं हो? वो इसे खामोशी से देखकर फिर से बोली, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को लेकर परेशान हूँ। इसी वजह से आंसू आंखों से झलक रहे हैं। वो सिर्फ सोच कर सकी थी, मैं तो शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रही थी रुखसती के वक्त कैसे रोना है। इसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा दी थी। ज़री तुम ज़रा जहाँ कनमाही को नीचे आने का कह दो। नजमा कहाँ वाली, तुम टेबल लगा दो जल्दी से। वो किचन में दाखिल होते बोली थी, जी बीबी जी। नजमा टेबल लगाने के लिए बाहर चली गई। आमना बेगम पढ़ने लगी थी लेकिन फिर ज़री की तरफ मुड़ी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेहमानों के सामने, इसलिए किचन से बाहर कदम मत रखना। वो नहीं चाहती थी कि मेहमान इसके बारे में पूछे और इन्हें बताना पड़े कि मेरे बेटे की मनकूहा है, क्योंकि उन्होंने मेहमानों को सिर्फ इतना ही बता रखा था, इसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है जो कि दूसरे शहर में रहता है। छोटा भी कमा रहा है। आमना बेगम की बात सुनकर ज़री की आंखें नम हुई थी। वो कितनी बेवकत थी। क्या वो मेहमानों से इसका तारुफ भी नहीं करवाना चाहती थी? ऐसे मौक़ों पर तो खुशी खुशी अपनी बहू का तारुफ करवाते हैं, लेकिन एक ज़री थी जिसको इसकी सास दूर इसका शोहर भी अपना नाम के साथ जोड़ने से इनकारी था। वो जी कहते हुए दूसरी तरफ चढ़ा मुड़ गई थी। लड़की की माँ, बड़ी बहन और पप्पू आई थी जो कि हाल में ही मौजूद थी और माही भी इन दोनों औरतों के दरमियान मौजूद थी। जबकि आमना बेगम सफ़े पर बैठी थी, औरतों ने माही से काफ़ी सवाल किए थे जबकि इनकी बड़ी बहन खामोश ही थी। वॉशरूम के किस तरफ है? लड़की की पप्पू ने पूछा था। नजमा ने वॉशरूम तक ले जाओ। आमना बेगम ने नजमा को वॉशरूम पर ले जाने का कहा। नजमा इस बात में सर हिलाती ने वॉशरूम की तरफ ले गई थी। ज़री काम करने में मसरूफ़ थी। जब इसे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसने मुड़कर देखा। अस्सलाम वालेकुम। इसने हिचकिचाते हुए सलाम किया जबकि मुकाबिल से देखने में मसरूफ़ थी। क्या नाम है आपका? माहीन। आपकी क्या लगती है? ज़री को इसका सवाल अजीब लगा था लेकिन इसे जवाब देना ही था। लेकिन वो शायद लड़के की फूफो थी। ज़री जान गई थी क्योंकि नजमा ने बताया था कि 3 औरतें हैं, एक माँ, बहन और फूफो। जी मेरा नाम ज़री है और मैं चचाज़ाद की ज़न हूँ माही की। वो ज़री के सर पर प्यार देकर वहाँ से चली गई थी। मोम वो जब घर में दाखिल हुआ तो उसने सबसे पहले आमना बेगम को कहा जो इसके मुताबिक हाल में मेहमानों के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन हाल में कोई नहीं था। सिर्फ नजमा ही थी जो सफाई कर रही थी, इसलिए वो इन्हें आवाज़ देता कमरे में आया था। वो शर्मिंदा था कि वो वक्त पर नहीं पहुँच सका और नजमा जो हाल में मौजूद मेरे साफ़ कलिए से साफ ज़ाहिर था कि मेहमान आकर जा चुके हैं। सब अपनी माँ को मनाना था। मोम आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं टाइम पर नहीं आ सका, लेकिन आप दरवाज़ा तो खोलिए। आमना बेगम के दरवाजे पर खड़ा ने पुकारा था। दरवाज़ा खोला लेकिन वो अपनी माँ का थोड़ा चेहरा देखकर परेशान हुआ था। मोम क्या हुआ? क्या
कुछ हुआ है। उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला था, अब कुछ होने को बाकी रहा है। तमाम कसर इसमें उस लड़की ने पूरी कर दी है मेहमानों के सामने आकर। इसे एक पल ना लगा था अपनी माँ का इशारा समझते हुए किसके मुतालिक बात कर रही हैं। वो लोग माही के लिए इनकार कर चुके हैं, लेकिन वो लोग ज़री को मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए। आमना बेगम ने एक नज़र बांध के तासरात पर डाली, जिनमें कोई तब्दीली रूनुमा हुई थी। वो बिना कोई जवाब दिए वाहिद की जानिब बढ़ गया था। ज़री, मैं पूछती हूँ, ऐसा क्या वजह तो मुसलसल रोए जा रही है? और राबिया माही की तरफ देखते हुए बोली थी, जो कि रोने में शुगर में मसरूफ़ थी। इतने में दरवाज़ा खटकने की आवाज़। राबिया बेगम दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई थी। जल्दी ज़री को चंद पल पहले की बातें सोचकर ही रोना आ रहा था। वो लोग ज़री के बारे में आमना बेगम से पूछ रहे थे। लड़के की माँ बोली थी कि माशाल्लाह आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन हमें आपकी देवरानी की बेटी ज़्यादा पसंद है। अगर आप इजाज़त दें तो हम ज़री के लिए हाँ करना चाहते हैं। ज़री ये सब बातें सुन रही थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि आमना बेगम इन्हें बता देगी कि ज़री मेरे बेटे की मनकूहा है, लेकिन आमना बेगम के अल्फाज से जितनी तकलीफ पहुंची थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। दरअसल मेरी देवरानी की बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने शौहर के साथ नहीं रहती और बहुत जल्द इसे तलाक होने वाली है। अगर आप लोग ये सब जानकर भी इसके हाँ करते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। आमना बेगम का इत्मीनान देखने लायक था। वो सोचने का टाइम लेकर जा चुके थे, लेकिन ज़रफ़शा नुमान लुगारी के पाँव तले से जैसे ज़मीन खींच ली गई थी। इसलिए वहाँ 2 पल रुकना मुहाल हो गया था। बगैर कुछ बताए वो अपने घर को चल दी थी। बेटा, सब खैरियत है ना? राबिया बेगम को बान इस वक्त देखकर परेशान बोली। जी जी, सब ठीक है। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना देंगी, जब तक मैं ज़री से आपके चेकअप की डिटेल डिस्कस कर लूँ? वो बिना कोई जवाब सुने ज़री के कमरे में मुड़ गया था। राबिया बेगम परेशान से किचन में चली गई थी। वो अभी मुँह हाथ धोकर निकली थी। वो नहीं चाहती थी राबिया बेगम और परेशान हो, लेकिन अबान को अपने कमरे में देख अपना सांस रुकता महसूस हुआ तो उसकी तरफ बढ़ा और जो अलमारी के पास खड़ी थी उसे एक झटके से अलमारी के साथ लगा चुका था। तुमने किसकी इजाज़त से मेरे घर में कदम रखा? वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। उसकी कि इस रफ्तार पर तैयार न थी। एक झटके से इसका हाथ इसकी कमर के पीछे किया और दूसरे हाथ से इसका मुंह दबोचे हुए कहा, मैं खुद नहीं गई थी, मुझे ताई अम्मी ने बुलाया था, इन्हें मदद की ज़रूरत थी। इससे बोला भी नहीं जा रहा था। चलो मान लिया इन्हें मदद की ज़रूरत थी, लेकिन तुम्हें किसने कहा मेहमानों के सामने आने की? मैं इनके सामने नहीं आई थी, मैं किचन में थी। इन्हें इल्हाम हुआ कि ज़रफ़शा भी किचन में है। मैं नहीं जानती, मुझे दर्द हो रहा है। वो रो देने को थी। माना कि वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन तुम जानती थी ना कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, इसलिए की गिरफ्त इसके बाजू पर और भी सख्त थी और आंखें सुर्ख अंगारा। क्या मानते उसने कहा को? पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, लेकिन मुकाबिल को 2 मिनट चुप रहने पर मजबूर कर गई थी। अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल इतना ही किया करो जितना किया जब इसका मुंह झटक कर कमरे से जा चुका था। वो किस कदर सफाकी से सारा कसूर वासी को ठहरा कर चला गया था। इसके जाने के बाद अलमारी से लगी नीचे बैठी चली गई। राबिया बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। इनके साथ में चाय का कप था, जो कि ज़री की हालत देखकर छूट गया था। ज़री वो इसे पुकारती हुई इसकी तरफ बढ़ी, लेकिन शायद वो इससे अपने होश खो बैठी थी। ज़री, आंखें खोलो बेटा, ऐसे मत करो मेरी जान। आंखें खोलो, तुम्हारी बीमार माँ तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। वो बिना मकसद सड़कों पर गाड़ी ही दुरा रहा था। वो अपने इस तरह बेचैन होने की वजह खूब अच्छे से जान गया था कि कैसे इसे आज इसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई और ज़री को अपने बेटे के लिए पसंद करता है, कर सकता है, जबकि ज़री सिर्फ इसकी है। इसकी बर्दाश्त से बाहर था ये सब सुनना। इसके लिए वो अपना गुस्सा ज़री पर निकाल आया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि इस अमल से ज़री के दिल से बहुत दूर चला जाएगा। इसे मेहमानों के सामने नहीं आना चाहिए था। वो जानती थी वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ बाल लगारी को कैसे किसी और के सामने आ सकती है। चलो मान लिया वो नहीं गई इसके पास, लेकिन वो ये तो कह सकती थी ना कि इसका निकाह हो चुका है और बहुत जल्द रुखसती भी होने वाली है। और इस कमअक्ल लड़की को कौन समझाए? शायद ये सब कहकर खुद पछता वैसे बच्चा जा रहा था। काफ़ी वक्त के बाद इसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी, जहाँ पर राबिया बेगम की काफ़ी कॉल्स आ चुकी थी और 3 कॉल्स माही की भी थी। और फिर से इन्हें कॉल बैक करने लगा, मुझे ज़री के पास ले चलो, मैं जानता हूँ कि इसकी कंडीशन सीरियस है। अगर जान आप समझने की कोशिश करें, हम नहीं जा सकते, अभी आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर जान पहले सूप ख़त्म करें, फिर मैं अबान को कॉल करती हूँ, वो हमें ले जाएंगे। अहमद लगारी कुछ ऐसी राबिया बेगम की कॉल मसूर रही थी। वो हॉस्पिटल के लिए चल दिए थे और इनके साथ आमना बेगम भी हो ली थी। आगा जान की तबीयत ख़राबी की वजह से माही घर पर रही थी। अबान को माही की कॉल से ही पता चल गया था कि ज़री हॉस्पिटल में है। ये वही जानता था कि इसने किस तरह हॉस्पिटल तक का रास्ता तय किया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने आप को कुछ कर ले। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो आमना बेगम और अहमद लगारी वहाँ पहले से ही राबिया बेगम के पास मौजूद थे। मैंने की तरफ बढ़ा, जो पहले से ही परेशान हाल बैठे थे। राबिया बेगम बेंच पर बैठे मुसलसल रोए जा रहे थे। जब अबान की तरफ बढ़ा और उन्हीं के साथ बेंच पर बैठ गया, अभी वो कुछ तसल्ली देता कि इतने में डॉक्टर बाहर आया था। पेशेंट के फादर या हस्बैंड में से कोई मौजूद है यहाँ? डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में पूछा। जी, मैं पेशेंट का हस्बैंड हूँ। अब मेरे ऑफिस में मुझे कुछ डिस्कस करना है पेशेंट के मुताबिक। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से आगे की तरफ चल दिया। बैठिए, डॉक्टर ने अबान को बैठने का इशारा किया। अबान के दिल में मुख्तलिफ किस्म के खदशात भर रहे थे। इसके लब पर एक ही दुआ थी कि वो ठीक हो, इसे कुछ ना नहीं होना चाहिए। दरअसल आपकी वाइफ को नर्वस
اٹیک ہوا ہے۔ انہوں نے کسی بات کا خیرہ سنوا لیا۔ اگر وہ اسی طرح پریشان رہی تو خدا نخواستہ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو انہیں ہر پریشانی سے دور رکھنا ہوگا، جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیں۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ ہم نے خود انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے تاکہ ان کا دماغ پرسکون ہو سکے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد آ جائے گا اور کل ہم انہیں ڈسچارج بھی کر دیں گے۔ بس آپ ان کی خوشی کا خیال رکھیں۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ احمد لغاری نے بان سے پوچھا، جو ابھی ڈاکٹر کے پاس ہی آیا تھا۔ ڈاکٹر سمائنر اٹیک ہوا ہے، کسی بات کا اس نے گہرا صدمہ لیا ہے، اسے کچھ گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ آپ چچی اور امی کو لے کر گھر چلے جائیں، میں ہوں زری کے پاس، کل تک اسے ڈسچارج مل جائے گا۔ آج کے دن اس کی ملاقات 2 بار اس دشمن جان سے ہوئی تھی۔ پہلی بار جب اسے دیکھا تھا وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، اور دوسری ملاقات اس کی حالت بہتر ہونے کی بجائے اور بھی بگڑ گئی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ سے سوجی آنکھیں سے دیکھنے سے لگتا تھا جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، اپنے اندر بہت راز رکھتی ہے، اور اب اس کے سامنے تھی۔ دن کی تیسری ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں وہ اسے صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو بستر سے لگی تھی وہ اسے عزیز ہوتی جا رہی تھی، اور اب جب وہ اسے اس حالت میں دیکھ رہا تھا تو اسے اپنے دل کے اور بھی قریب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اسے کہہ نہیں سکا تھا کہ وہ اس کے لیے گیا ہے۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس چیئر پر بیٹھا کہیں بہت دور نکل گیا تھا اس کے اور اپنے ماضی۔ آج تو ہماری بیٹی کی پری لگ رہی ہے، آغا جان نے پیار سے اپنے سامنے موجود 9 سال کی ظرفشا سے کہا، جو گلابی فراق پہنے پری لگ رہی تھی۔ آغا جان، آج میرے اسکول میں فنکشن ہے، اور اب دیکھنا میں فیری ایوارڈ جیتوں گی۔ آغا جان ابان آواز دیتا باہر کی طرف آیا تھا۔ آغا جان آج بھی لیٹ۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ اس کی نظر زری پہ پڑی۔ وہ واقعی ہی معصوم پری لگ رہی تھی، لیکن اپنے آغا جان کے پاس اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ آج بھی لیٹ ہو جائیں گے، ہم فنکشن ہے، ہمیں جلدی جانا ہے، وہ روٹھے پن سے بولا تھا۔ بس ماہی کو بھی آنے دو، پھر ہم چلتے ہیں مل کر، آغا جان نے تحمل سے کہا تھا۔ اس فنکشن پر زری سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، اور اس کی بازو ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے گرنے کی وجہ سے وہ کافی دکھی ہوا تھا، اور وہ میری وجہ سے گری تھی، اسے میری نظر لگی ہے، غلطی تو اس پاگل کی تھی، اسے اتنا پیارا نہیں لگنا چاہیے تھا۔ بڑا سارا ابان اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، اس کے مطابق اسے ہمیشہ اسی کی نظر لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ صرف اسے سچ سا دیکھتا تھا۔ اسے دور رہنے کی وجہ اس کے چڑچڑے پن کی وجہ آغا جان کی محبت تھی، جس میں زری بھی شریک ہو چکی تھی، اور شراکت اسے شروع سے ہی ناپسند تھی۔ وہ کتنی دیر سوچ میں ڈوبا اسے دیکھتا رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں کی تپش نے اسے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ شاید اسے پسند نہ آیا تھا، اسی وجہ سے اپنی آنکھیں مون گئی تھی، اور مقابل کو اس کا اس طرح سے آنکھیں بند کرنا چبھا تھا۔ ہم اس وقت ہسپتال میں ہیں، رات کے 2:30 بج چکے ہیں۔ وہ شاید اس سے پہلی بار نرم لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ موم، ڈیڈ اور چچی گھر جا چکے ہیں، اور تمہیں اب اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ زری نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اسے سمجھنے میں ایک پل نہ لگا تھا، اور ابان اس وقت اکیلے میں ہے، اور ابھی رات بھی اس کے ساتھ ہسپتال میں گزارنی ہے۔ اس کے اس طرح آنکھیں کھولنے پر اسے پریشانی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ اپنا منہ دوسری طرف موڑ گئی تھی، جیسے کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ کچھ پل بھی وہ اپنا سر چیئر سے ٹکا گیا تھا۔ کھڑک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی، اور وہ 2 منٹ سے پہلے ہی اس کے پاس پہنچا تھا، جو شاید اٹھنے کی تیاری کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ وہ اس کے اس طرح اٹھنے پر سمجھ گیا تھا شاید اسے واش روم جانا ہے۔ مجھے واش روم جانا ہے، میں لے کے چلتا ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اٹھانے والا تھا کہ اسے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، یہ کہہ کر اٹھی تھی، لیکن مقابل شاید ڈیٹ تھا یا پھر اپنے نام کا ہی ایک تھا۔ وہ اسے پھر سے تھام چکا تھا، اسے واش روم کی طرف لے کر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ ڈور لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر موجود ہوں۔ اسی طرح اسے واپس لیے بیڈ پر آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آنسو آنکھوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھے، اور اس کی اتنی پرواہ پر 2 آنسو نکل کر رخسار پر بہے تھے، جو کہ مقابل سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ کیا اس قدر افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس لڑکی کی ماں کے انکار کا کہ تمہارے آنسو نہیں تھم رہے؟ وہ اسے بولنے پہ اکسانے کے لیے اتنی گر ہوئی بات کہہ گیا تھا۔ زری نے اپنے سامنے کھڑے محرم کو دیکھا تھا، جو اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد بھی اس کے سامنے کھڑا اپنی زبان کے نشتر چلانے سے باز نہ آیا تھا۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے آنسو رگڑنے کے بعد مقابل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آنسو کی وجہ ڈھانڈنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ جب اسے کسی بات پر غصہ آتا یا رونا آتا تھا تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، اس طرح کبھی روئی نہ تھی۔ اس کے اس طرح رونے سے اسے تکلیف ہوئی تھی، اور اپنی تکلیف کم کرنے کے چکر میں وہ اپنے الفاظ سے مقابل کی تکلیف میں اضافہ کر گیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، جس کے پاس باپ اور بھائی جیسے مضبوط سہارے نہ ہوں، اور سہارے کے نام پر آپ جیسے مرد کا ساتھ ہو جو عارضی ہو، تو اس لڑکی کو رونا چاہیے۔ رونا نہیں بلکہ اسے جینا ہی نہیں چاہیے۔ کیا کرے گی وہ اس دنیا میں جی کر؟ اس کے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا، اور وہ روتے روتے اپنا سر اس شخص کے چوڑے سینے سے لگا گئی تھی، جس کا ساتھ وہ جھٹک گئی تھی، جسے وہ کچھ پل پہلے عارضی سہارا قرار دے گئی تھی، اور اب وہ اسی کی پناہ میں تھی۔ کچھ وقت اس کے رونے کے
کی آواز ہلکی ہوئی تھی اور اس کی سسکیاں تھم گئی تھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ ہنسی لگائے بیٹھا تھا اور پھر اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے پاؤں اوپر کیے تھے۔ اس پر چادر پھیلائے وہ واپس آ کر بیٹھا اور اپنی نظر اس کے معصوم چہرے پر ٹکا دی تھی۔ رونے سے اس کی ناک گلابی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر واضح آنسو کے نشان موجود تھے۔ وہ اٹھا تھا اور بہت پیار سے اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا، جیسے وہ موم کی گڑیا۔ اس سادگی پر کون نہ مرے۔ اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ رابعہ بیگم کی دعا لینے ان کے گھر کی طرف آئی تھی۔ جب دانیال کو رابعہ بیگم کے گیٹ کے پاس دیکھ کر بولی، لو محترمہ کی چھٹی والے دن بھی آنکھ جلدی کھل گئی ہے۔ وہ اپنے منہ میں بڑبڑایا تھا کہ کچھ کہا، اس کے اس طرح بڑبڑانے پر کچھ سمجھ نہ پائی۔ نہیں محترمہ، میں نے کچھ نہیں کہا۔ کیا بتانا پسند کریں گی؟ کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، بلکہ آپ بتائیں کہ آپ اس طرح کسی کے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں، ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ آپ چوری کر رہے ہیں۔ اچھا تو کیا میں آپ کو چور دکھتا ہوں؟ دکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں یہ میرا خالہ کا گھر ہے، میں ان سے ملنے آیا تھا۔ کیا اب آپ بتانا پسند کریں کہ زری اور خالہ کہاں گئے ہیں؟ کیا میری چچی آپ کی خالہ کب سے بن گئی؟ ماہی نے حیرانی ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے ہی وہ اس رتبے پر فائز ہوئی ہیں۔ وہ اس کی بے تکی بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ چچی ہماری طرف ہیں اور زری ہسپتال میں ہے۔ اسے اپنی اور بے عزتی برداشت نہیں، اس لیے جلد سے بتا کر دروازہ کھولنے لگی۔ کیا ہوا زری کو؟ آپ خود جا کر دیکھ لیں اور مجھ سے اس طرح سڑک پر کھڑے ہو کر سوال مت کریں۔ وہ ہسپتال کا پتہ بتائیں، اندر دوا لینے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ زری نے آنکھیں کھولی تو ابان کو چیئر سے سر ٹکائے سوتا پایا۔ وہ سوتے ہوئے کسی مغرور شہزادے کی طرح لگ رہا تھا، جسے صرف اپنے آپ سے غرض تھی اور اپنی رعایا سے علم تھا۔ میری وجہ سے یہ پوری رات بے آرام ہوئے ہیں، لیکن مجھے کیا؟ میری بھی تو زندگی ان کی وجہ سے جس طرح ہوئی ہے۔ اگر انہیں چھوڑنا ہی تھا تو پھر کیوں شادی کے لیے حامی بھری تھی؟ اگر مجھے چھوڑنا ہی تھا تو پھر مجھے کہیں کہ میری زندگی سے ہٹ جاؤ۔ ظرفشا نعمان لغاری یوں تائی امی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تائی امی کو بھی کسی کی زبان کا پاس رکھنا نہیں آیا؟ کیسے مہمانوں کے سامنے میرا تماشا بنا دیا اور ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا شوہر مجھے بہت جلد طلاق دینے والا ہے۔ وہ یہ سب باتیں سوچے جا رہی تھی اور سوچتے اس کے ماتھے پر کئی بال آئے تھے اور چہرے پر ناگوار تاثرات بھی ابھرے تھے۔ کچھ ہی پل میں مقابل بھی اٹھا تھا، اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھا تھا، کیا کچھ چاہیے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کیا وہ بولی تھی، ٹھیک ہے، میں ساری فارمیلٹیز کلیئر کر کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا اور پھر پلٹا۔ کچھ کھانے کو چاہیے؟ نہیں، بس کا جواب سنے بغیر باہر پڑ گیا تھا۔ سوال جواب تو ایسے کر رہے ہیں جیسے ہم بہت اچھے تعلقات وہ ہمارے ہیں۔ وہ کھانے کا کچھ سامان لیے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر رکا تھا، جہاں وہ یونیورسٹی والا لڑکا چیئر پر بیٹھا تھا اور وہ دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی اور وہ تمہاری خبر ضرور لے گی کہ تم نے اسے میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ غلطی تو تمہاری ہے، تم نے ہی کہا تھا کہ میں اسے کچھ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ سامنے کھڑا ابان کو دیکھ کر اس کی چلتی زبان رکی تھی، کیونکہ وہ صرف خاموشی سے کھڑا ہی نہیں تھا بلکہ اپنا غصہ، حسد، جلن سب کچھ کنٹرول کیے ہوا تھا۔ اس کے اس طرح چپ ہو جانے پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو السلام علیکم۔ دانیال کے سلام پر ابان آگے بڑھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھی تھی۔ یہ میری خالہ کا بیٹا دانیال اور دانیال بھائی یہ زری کے بھائی ہیں اور میرے تایا زاد کزن۔ اور ظرفشا لغاری کا شوہر ابان لغاری بھی۔ زری کے آدھے تعارف پر اس کا موڈ بگڑا تھا اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا مکمل تعارف کروا چکا تھا۔ جی جی، میں جانتا ہوں آپ زری کے شوہر ہیں اور جو کچھ دن پہلے لندن سے بزنس کی ڈگری لے کر واپس آئے ہیں۔ کچھ لیں گے آپ؟ چائے وغیرہ نہیں، آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اب چلتا ہوں۔ آپ کو انہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور ابھی لباس تبدیل کر کے آئی تھی۔ ان کپڑوں میں وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی، جبکہ ہسپتال کے لباس میں کافی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے لباس پر ابان جو اس کی دوا رکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ دوا کا شاپر میز پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا تھا، اس کی ٹھوڑی اوپر کی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ پھر اس بے تکی بات کا مطلب میں اسے کیا کہوں؟ وہ اس کی اس طرح پوچھنے پر اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ اس طرح آنکھیں نیچے کرنے پر اس نے اس کی ٹھوڑی کو جھٹکا دیا جیسے اس کا یہ عمل ناگوار گزرا ہو۔ کار میں دو نفس ہونے کے باوجود خاموشی تھی اور ابان فون کی رنگنگ نے اس کی خاموشی کو توڑا تھا۔ ہاں بڑی بول، اس نے فون کان کو لگاتے ہوئے کہا، مگر اگلا بندہ اس پر خوب تپا ہوا تھا۔ کمینے، کیا تو بھول گیا ہے کہ تجھے آج عاشق کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا؟ یقیناً تو نے اس کے رہنے کا انتظام بھی اب تک نہیں کیا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوست، میں کچھ نہیں بولا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں 2 گھنٹے ہیں اور ہاں، جہاں تک بات ہے اس کے رہنے کی تو وہ میرے گھر رہے گی۔ تو دیکھ لے، آغا جان مان جائیں گے، لیکن آنٹی کا مشکل لگ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا، ویسے کچھ نہیں ہوگا تو سب مجھ پر چھوڑ دے۔ چل اب میں فون رکھتا ہوں اور بے فکر ہو جا۔ ماہی، میں نے جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ میرے بچے؟ آغا جان نے ماہی سے پوچھا جو کچن کی طرف جا رہی تھی۔ آغا جان آپ ٹینشن مت لیں، میں چچی اور زری کا سارا سامان لے آئی ہوں اور دونوں روم میں بھی نشمہ کے ساتھ مل کر سیٹ کروا چکی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ بھائی کی کال آئی تھی، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ میں زری کے لیے زو بنا رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں میرے بچے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری دونوں بچیاں خوش رہیں۔